آج دولہوں کے پاس جائیں گے جو عنقریب دولہا بننے والے ہیں، اور مہر کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے، اور کم سے کم کتنا مہر ہوگا، زیادہ سے زیادہ کتنا مہر ہوگا، اس بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں جن کی شادیاں ہیں عنقریب۔ آئیے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ کس کی شادی ہے بھائی؟ عنقریب ان کی شادی ہے۔ شادی کب ہے؟ شادی ہے اور تاریخ ذہن میں نہیں آ رہی حضرت، کس وجہ سے ذہن سے نکل گئی؟ کیمرے کی وجہ سے۔ یہ مہر کیا ہوتا ہے شادی میں؟ یہ میں دوں گا اپنی وائف کو حق مہر۔ تو یہ مہر دینا ہے لینا ہے، یہ چکر ہی اور کیا؟ یہ چکر ہے، دینا ہے لینا ہے۔ مہر مطلب مہر کا کیا مطلب بھائی؟ بیوی کا حق ہوتا ہے جو شوہر کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ سر جی اس چیز کے بارے میں میرے کو نہیں پتا، بڑے کرتے ہوئے آئے ہیں انہوں نے ہی کرنا ہے۔ اچھا، جب نکاح فارم پہ آپ دستخط کر رہے ہوں گے تو مہر کتنا ہے وہ آپ کے بڑے بتائیں گے؟ جی بڑے جو بتا دیں گے وہ ہے، وہ ہے، آپ کو اس سے سروکار نہیں؟ نہیں آج کل تو 30 35 40 75,000 میرے حساب سے ہونی چاہیے۔ کم سے کم 50,000 1,00,000 ایسا ہوتا ہے۔ سب پتا ہے کوٹی کہاں سے، شیروانی کہاں سے؟ نہیں معلوم ہے کیوں پہلی ہو رہی ہے اس لیے نہیں پتا۔ 50,000 کم سے کم 50,000۔ 50,000 سے کم ہوگا تو شادی نہیں ہوگی۔ نہیں کیوں نہیں ہوگی؟ 10 میں بھی آپ ہوگی، کہہ رہے ہیں نا کم سے کم 10 میں بھی ہوگی، 20 میں بھی ہوگی، 50 میں بھی ہوگی، کم لاکھ سے میں کم بھی کتنا ہو ہوگی، سکتا ہے؟ کم سے کم 25 بھی ہوتا ہے۔ ابھی آپ 50 پہ تھے، اب 25 پہ آ گئے۔ 25 جو ایک بات بول رہا ہوں کہ یعنی کہ آپ جتنا کر لیں۔ ایک لڑکا بولا تھا ختم کر دو مہر۔ نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم کتنا ہو؟ کم از کم 5,000، کم سے کم 5,000، زیادہ سے زیادہ؟ زیادہ سے زیادہ 1,00,000 روپے۔ آپ کی شادی 15 دن بعد ہے تو یہ بتائیے کہ مہر کتنا ہوگا؟ یہ بھی نہیں معلوم۔ یہ کوئی 1,00,000 1,50,000 روپے لکھوایا ہوگا۔ لاکھ 1.5 لاکھ، دو باتیں کر رہے ہیں۔ لاکھ روپے لکھوایا شاید، لاکھ پر آ گئے؟ وہ تو ابھی وائف سے پوچھ لوں گا نا جا کے۔ اچھا، ابھی تک پتہ نہیں ہے؟ نہیں نا یار، یہ کتنے سال ہو گئے؟ سال بھی نہیں ہوا ابھی۔ شرع محمدی کتنی ہوتی ہے شرع محمد؟ یہ تو نہیں بتانا۔ مہر ہوگا 1,00,000 روپے۔ ہوگا تو ہاں۔ لیکن کیا ہوتا ہے یہ؟ لڑکی دے گی یا لڑکا دے گا؟ دے بھی سکتی نہیں بھی دے سکتی۔ اگر لڑکی دے رہی ہے تو لڑکی دے تو لے لو۔ یا مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں گے۔ آپ شادی تو آپ کر رہے ہیں نا؟ قاضی بیٹھا ہوا تھا، قاضی بتا رہا تھا۔ اچھا، آپ سے مہر پہ کوئی بات کر رہا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں بتا رہا؟ جو کام کی بات ہے نا وہ کوئی بھی نہیں بتاتا، جو حقیقت ہونی چاہیے۔ مہر کے بارے میں کوئی نہیں بتا رہا، کوئی بھی نہیں بتا رہا۔ اور موقع کیسا لگ رہا ہے کہ آگے کوئی بتائے گا؟ آگے بھی نہیں بتائے گا جب ابھی تک نہیں بتایا کسی نے۔ شاید اینڈ میں بتا دے کوئی، ابھی تو 15 دن پڑے۔ اینڈ میں کوئی بتا دے تو بتا دے، ورنہ دستخط کیے اور شادی ہو گئی۔ مفتی صاحب یا علماء کرام ہی بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ بھائی کرنا چاہیے۔ خاندان میں نہیں بتایا جا رہا؟ خاندان میں نہیں بتایا۔ سب بتا رہے ہیں کہ شیروانی یہاں سے، ہال یہاں سے، کھانا یہاں سے، لیکن مہر کے بارے میں مہر کے بارے میں کوئی نہیں بتا رہا۔ کوئی نہیں بتا رہا۔ نکاح کس جگہ پہ ہونا چاہیے یہ کوئی نہیں بتا رہا۔ بینکیوٹ کروا لو، فلانا کروا لو، یہ کروا لو، وہ سب بتا رہے ہیں۔ اصل میں بہت کم لوگوں کو علم ہے نا جناب، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بتا نہیں پاتے، اور جن کو علم ہے ان کے پاس جانی رہے۔ جاتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ۔ ہم یہ سننا سب باتیں بتائی جا رہی ہیں، مہر کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا۔ دولہے کو سب پتا ہوتا ہے حضرت صاحب، لیکن مہر کے بارے میں کوئی بتاتا نہیں ہے کہ یہ شاپنگ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، اچھا پہن لیں۔ اہم بات ہوتی ہے وہ کوئی بتانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ مہر کے بارے میں امیر السنت لوگوں کو معلومات نہیں ہے، اور بعض کا تو یہ کہنا ہے کہ لڑکی بھی مہر دے سکتی ہے، اور بعض کہنا ہے کہ بھائی وہ مہر ختم کر دیں، مہر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اب مہر کتنی قسم کے ہوتے ہیں، مہر کب کب دینا چاہیے، کب دے سکتے ہیں، مہر سٹارٹ کہاں سے ہوا، کم سے کم کتنا مہر ہوگا، زیادہ سے زیادہ کتنا مہر ہوگا، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے۔ نکاح میں مہر لڑکے پر واجب ہوتا ہے، لڑکی پر نہیں۔ اور مہر کم از کم 10 درہم یعنی 2 تولے 7.5 ماشے چاندی یا اس کی قیمت، اور 2 تولہ بنتا ہے 30 گرام اشاریہ 618، تو اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ 2 تولے 7.5 ماشے نے 3.25 تولے چاندی سے کم نہیں ہو سکتا، چاہے سکے ہوں یا ویسی چاندی یا اس قیمت کا کوئی سامان۔ تو چاندی ہی دینا شرط نہیں ہے، اس کی رقم بھی دے سکتے ہیں، اس کی چیز بھی دے سکتے ہیں، کوئی اور سامان وغیرہ۔ 3.25 تولے چاندی کی سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ کی کوئی مطلب یعنی کہ لمٹ نہیں ہے۔ یہ لاکھ ہے تو اس سے زیادہ نہیں، اس سے لمٹ نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ مہر کے تعلق سے افسوس کہ نہیں معلوم ہوتا، اور ضروری علوم میں سے اب اس طرح سوال جواب کرنا، اب یہ بھی لوگوں کو بھی تو بے باکی ہے نا، شرماتے بھی نہیں ہے نا، جواب دے رہے ہوتے ہیں، بیچاروں کی پولیں کھل رہی ہوتی ہیں معلومات کی، لیکن ماحول عجیب و غریب ہے۔
फिल्म एक्टरों के नाम पता होते हैं, नबियों के नाम शायद इतने नहीं पता होंगे, क्रिकेटरों के नाम पता होंगे, औलिया किराम के, सहाबा किराम के नाम इतने पता नहीं होंगे, मालूमात नहीं होती। बहुत मालूमात की हर फील्ड में, दीनी मामले के हर फील्ड में मालूमात की बहुत कमी है, ना मुताला करते हैं ना कुछ। हालांकि दीन तो मुफ्त सिखाया जाता है, कहाँ आते हैं ये जामियातुल मदीना में हमारे पास, हम तो रखते भी हैं, खिलाते भी हैं मुफ्त तीनों टाइम, फिर भी नहीं आते। जो आते हैं नसीब वाले, ज़्यादा तादाद कम है, इनकी पजीराई नहीं है, इतनी हौसला अफजाई नहीं है जितनी दुनियावी तालीम की हौसला अफजाई। पैसे देंगे, ट्यूटर रखेंगे, किताबें खरीदेंगे, और जहाँ मतलब ये लोग रहते हैं इनके हॉस्टल वगैरह, उनकी भी ज़ाहिर मुफ्त कौन रखेगा इनको, कॉलेजेस वगैरह में सबके पैसे ये शौक से देते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह का दीन नहीं पढ़ते, कलमे पढ़ना नहीं आते, नमाज के फर्ज नहीं मालूम, वुजू के फराइज मालूम नहीं है, जनाजे की दुआ याद नहीं है, जनाजा किस तरह पढ़ते हैं पता ही नहीं है, वह लोगों को देख देख कर यूं कर देते हैं। तो अल्लाह पाक तौफीक दे ये सब सीखने के लिए। दावत इस्लामी के सुन्नतें सीखने सिखाने के मदनी काफिलों के मुसाफिर बनेंगे, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किताबें पढ़ने का शौक पैदा होगा, किताबें पढ़ेंगे तो ये मालूमात हासिल होंगी, इस तरह की बहुत सारी मालूमात हासिल होंगी इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी के तहत निकाह कोर्स, ये भी एक सिलसिला होता है ऑनलाइन, ये इस्लामी भाई भी कर सकते हैं, इस्लामी बहनें भी कर सकती हैं, जिनकी शादी हो रही है, ज़रा दोनों तरफ ही मालूमात होनी चाहिए। जी जी, तो ये निकाह कोर्स भी अगर कर लें तो ये भी एक अच्छा ज़रिया है सीखने का। इस्लामी शादी एक किताब मकतबतुल मदीना ने शाया की है, तो इसमें भी काफ़ी मालूमात है, इसको भी मुताला कर लेना चाहिए। ये एक बात जो इन्होंने कही थी कि बड़े भी जो है ना वो इस मामले में ये घर में भी कोई रहनुमाई नहीं करता है, घर वालों को भी अगर ये इस अपने कामों की लिस्ट में काम लिख लें कि ये बच्चों को इसको कहना है कि भाई पहले सुन्नत चले जाए और बहनें राब्ता कर लें। इसमें मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जो तासुरात थे, कि अगर घर के बड़े डायरेक्ट मेहर रकम दे देते हैं ना, तो शायद हो सकता है कि दूल्हे को ना पता चले। हालांकि दूल्हे को उस वक्त काजी साहब कहते हैं कि इतने मेहर के एवज, लेकिन अगर उसी से कहा जाए कि बेटा मेहर आपका इतना है और आपको इतना मेहर देना है, और वो अगर अपनी जेब से निकाल कर मेहर दे कि ये लिफाफे में डाल कर दे दे कि ये पहुंचा दीजिए, तो फिर शायद हो सकता है कि लड़के को पता हो कि मुझे मेहर कितना दिया है। बड़े इतने कमजोर नहीं होते, ऐसे तो खींच रहे होते होंगे। अब कोई कोई ऐसा भी होता होगा, मिला जुला माहौल होता होगा, दूल्हे को बोलते तो होंगे। जहाँ थोड़ी रकम है वहाँ हो सकता है कोई सखावत कर देता होगा। जहाँ ये मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ रवाज होते हैं, ज़मीनें, प्लाट और क्या क्या मेहर में वो रखे जाते हैं, इतने इतने जेवरात रखे जाते हैं, तो उसमें दूल्हे के ताउन के बगैर बूढ़ा बाप कहाँ से देगा बेचारा। अरे बेटा जवान तो अब बाप तो जवान होने से रहा, ये भूल जा जवानी को। ये ऐसा ही होता है, जो छोटी रकमें होती है ना, आमतौर पे वही इजाज़त लेने के लिए जाते हैं तो उस वक्त इस तरह लिफाफे में दे देते हैं। बड़ी रकमें या इस तरह की ज़मीन, जेवर वगैरह, ये आम तौर पे मुअज्जल यानी देर से देना ही होता है, तो वो उस वक्त उसके इल्म में आम तौर पे आ जाता है। लेकिन बात वही है असल के इस तरह की जैसे एक ने ये कह दिया कि मेहर होना ही नहीं चाहिए, तो ये बहुत खतरनाक बात है। इसमें तो कुरान से साबित है मेहर। जी, जहालत, मालूमात की कमी है। एक ने कहा ना लड़की पर होता है, तो अब ये कि इसीलिए मैंने इनको इस तरह के सवालात करना कैसा है, बेचारों की पोलें खुलती हैं, क्या मजाक भी उड़ते होंगे इनके, मगर मजाक भी क्या, जो कौन उड़ाएगा उसको खुद पता नहीं होता। अब आप बोलते हो कि घर के बड़े सिखाएं इनको क्या आता होता है जो सिखाएंगे? बस वो जद्दी पुश्ती है, बोलते चला आता है कि बड़े बूढ़े दे रहे होते हैं, मेहर वाजिब है क्या, इसके एहकाम है कि कम से कम कितना है, ये नहीं, बड़ों को भी नहीं पता होता होगा। ये तो बस उलमा को पता हो, बस आवाम को नहीं पता होता, या उलमा की जो सोबत में रहते हैं या दीनी किताबों का मुताला करते हैं उनको पता होता है।
जनरल पब्लिक तो अफसाने पढ़ती है, गाने बाजे फिल्में ड्रामों की स्टोरियां पढ़ती होगी, ये कहाँ पढ़ते हैं दीनी किताबें? हालांकि दीनी किताबें दुनियावी किताबों के मुकाबले में सस्ती होती हैं, फिर भी नहीं पढ़ते। अल्लाह तौफीक दे। बस कोई सिखाने आपको नहीं आएगा, प्यासा खुद कुएं के पास जाएगा। बोलते हैं कि हमको उलमा ने ये बात नहीं बताई, अब तक उलमा ने ये बात नहीं बताई। अरे भाई, उलमा को सुना कब है आपने? उलमा की बुराई करने से तो फारिग हो, तो फिर पता चलेगा कि उलमा बोलते हैं कि नहीं बोलते। जुम्मे की नमाज पढ़ने में मर मर के पहुंचे, तो जब मौलाना ने बयान खत्म कर दिया, अब खुतबे के टाइम पर पहुंचे और घड़ी देख रहे हैं कि अभी तक खुतबा कब शुरू होगा। खुतबा आज लंबा हो गया, आज किरात लंबी हो गई। ये तो हालत है। अब इसमें क्या सीखेंगे? मौलाना बहुत कुछ बता चुके हैं, तो आप कहाँ थे? आपने सीखा नहीं, फिर तो मौलाना लोग बताते नहीं। ये आम शिकायत मैंने जमाने से मैं सुनता आ रहा हूँ, ये बोलते हैं उलमा कुछ नहीं बताते, उलमा कुछ नहीं बताते। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ बताते हैं। आप सीखने वाले बनो ना, सुनने वाले बनो, तो बहुत कुछ मालूमात हो जाएगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।